ناظرین، آخرکار فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صدر پاکستان بننے کے لیے ایگری ہو گئے۔ آصف علی زرداری کی صدارت تو گئی، اب پیپلز پارٹی صرف رو کر دکھ اور غصہ ہی بیان کر سکتی ہے، جو کہ اسمبلی میں آج دیکھنے کو بھی ملا۔ آئیے پہلے یہ مناظر دیکھیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں۔ اور ان ہتھیار، یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا، خود دیا۔ اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم۔ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے، پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل پوری عوام کھڑی ہو جائے۔ 1000 کروڑ روپے، ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں۔ اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا، پورا پاکستان جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور ان نے کسی کو، یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا، ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، پارلیمنٹ خود دیا۔ اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے، مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ میں نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ، اس کو میں شاید نہ پہنچوں۔ جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا، مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ مگر عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے، اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے، نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی، نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے، پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے۔ آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں سر کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ تو کیا ماجرا ہے؟ قریب رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو معاملہ ہے جو ہر چیز پہ۔ اب آپ لوگ نے چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے، آئیے حساب دیجیے۔ آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا، کہاں کہاں تک حساب ہوگا؟ یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے۔ ابھی تک تو ہم تھے، پھر کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے، کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، بہرحال وہ چلتا رہتا ہے۔ تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے، جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، جس کے بعد سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہ کھپے، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، پاکستان۔ حالانکہ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں سہی تھیں جیلوں میں،
मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। आइन में तरमीम करे, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वज़ीर आज़म को हटाना। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनके इनपुट के बाद उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर, वो अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ जमहूरियत और आइन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिद्दोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं। आइन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं किया। आइन साजी करके जो हमारा आइन में तमाम काले कवानीन थे, आमिर के डले हुए जज साहिबान की इजाजत के साथ, वो तमाम काले कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना तो 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। जनरल ज़िया-उल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58(2)B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, यह है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेकर 13 तक, 2013 से लेकर 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आइन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिद्दोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आइन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आइन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर, अब
नाज़रीन, सियासी हलकों में इन दिनों एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है, जहां सोशल मीडिया और मुख्तलिफ तबसरों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सैयद आसिम मुनीर मुस्तकबिल में सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया, मगर सियासी मैदान में इस मौजू पर गर्मा गर्मी जरूर देखने को मिल रही है। दूसरी जानब आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में भी सियासी माहौल का मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। पीपल्स पार्टी की जानब से जमहूरी निज़ाम, आइनी हदूद और अवामी मैंडेट पर जोर दिया जा रहा है, जबकि हुकूमती और अपोजिशन के हल्के अपनी अपनी तशरीहात पेश कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में हवाएं, बयानात और ताकत के मराकज़ हमेशा बड़ी बहस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन असल फैसला हमेशा आइन, पार्लियामेंट और अवाम के राय के मुताबिक ही होना चाहिए। अवाम ये देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस तरफ जाता है और क्या ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, ये वाकई कोई बड़ी तब्दीली का इशारा है। आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान में सियासी हालात किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।